ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ है भी सच नानक होसी भी सच। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। वाहिगुरु गुरु दी परम प्यारी साध संगत जीओ, संसार दे रहिंदे जीवां दे विच मनां दे विच अनेक प्रकार दीयां विचारधारावां चलदियां। हर कोई बंदा अपने विचार दे मुताबक अपने आप नूं सही दस के अपना जीवन चलाउण दी कोशिश करदा है और उस रस्ते ते चलदा और अपने मकसद नूं पूरा करन वास्ते, अपनी मंजिल नूं पूरा करन वास्ते ओ उस रस्ते दा चलन जिहड़ा है वो लोकां नूं भी दसदा, भाई इस तरह चलो। साध संगत जी, जदों परम पिता परमात्मा ने सृष्टि साजी सी ते उदों बंदा बनाया ते बंदा बना के सारी कुदरत नूं जदों साजिया ते कुदरत दा एक विधान रखिया, एक संविधान रखिया, एक सिद्धांत रखिया, एक धर्म रखिया कि एक कुदरत इस तरीके नाल चलदी, इस कुदरत दे बंदे जिहड़े है इस तरीके नाल चलणगे। सारी सृष्टि दे विच हर मनुख दा हुलिया अपने तरीके दा, हर मनुख दी विचारधारा अपने तरीके दी, हर मनुख दी क्रिया कर्म दी जो शक्ति है वो अपने तरीके दी। जो जिसनूं सच मनदा है, जो जिसनूं सही मनदा है, वो उस दे उत्ते चलदा और दूसरे नूं कहंदा तू भी चलो। पर साध संगत जी, एक विचार आउंदी है कि परमात्मा ने सृष्टि इस वास्ते साजी सी कि सारे संसार नूं एक सिद्धांत दे खूंटे नाल बन के खड़ा कर दिता जाए। नहीं, अलग अलग पगडंडियां है, अलग अलग रस्ते है, अलग अलग विचारधारा है, अलग अलग कर्म धारावां है। जेड़ा बंदा एक बंदे नूं कर्म ला रखिया है चौकीदारी दा, एक बंदे नूं कर्म ला रखिया सेवादारी दा, एक बंदे नूं कर्म ला रखिया पैदाइश दा, और एक बंदे नूं कर्म ये भी ला रखिया भी तू इहनूं सारे नूं मेट दे। हुण सारे संसार नूं जे असीं एक ही कर्म कह दईए भाई तुसीं चौकीदारी करी रखो ते ये जिन्ने भी जीव है इन्हां नूं पालना करन दी कोई लोड़ नहीं है, बाकी सारा कर्म छड्ड दिओ। ते ये सिद्धांत जिहड़ा है, जिहड़ा बंदा इस सोच ते चल रहा वो बंदा गलत है। परमात्मा दे सिद्धांत नूं, परमात्मा नूं, परमात्मा दे धर्म नूं, परमात्मा दी विचारधारा नूं एक खूंटे दे नाल नहीं बन्निया जा सकदा कदी भी। परमात्मा दी अलग अलग कर्म दृष्टि है, अलग अलग धर्म दृष्टि है। एक बंदे नूं परमात्मा ने संत बनाया होया, एक बंदे नूं परमात्मा ने सिपाही बनाया होया, एक बंदे नूं परमात्मा ने चोर बनाया होया, एक बंदे नूं परमात्मा ने राजा बनाया होया। वो सारियां दे कर्म जिहड़े है आपो अपने हैं वखरे, पर सारियां दा सिद्धांत जिहड़ा है एक धर्म दे उत्ते चलना है। अलग अलग कर्म करते हुए एक धर्म दे उत्ते चलना और धर्म की पहचान करनी है। धर्म एक सिद्धांत है, परमात्मा नूं सृष्टि चलाउण दा एक सिद्धांत है जिसनूं असीं धर्म भी कहते हैं। और परमात्मा की सृष्टि जिहड़ी है उस धर्म के मुताबक परमपिता परमात्मा के हुक्म नाल, परमपिता परमात्मा की आग्या नाल चलदी है। और कोई बंदा ये कहे कि असी उस नूं बन के किसी सिद्धांत दे विच ते सारी सृष्टि नूं चलाउण दी कोशिश करके, ये नहीं होवेगा, कदे भी नहीं होवेगा।
परमात्मा आप ही राजा बनया होया, परमात्मा आप ही भिखारी बनया होया, परमात्मा आप ही संत बनया होया, परमात्मा आप ही चोर बनया होया, परमात्मा आप ही दाता बनया होया, परमात्मा आप ही भुखा है, परमात्मा आप ही नंगा है, परमात्मा आप ही नंगे पैरी फिरदा जंगलों दे विच, आप ही जोगी बनया होया, आप ही गृहस्थी बनया होया। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੋ, ਤੇ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਨ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸਾਜਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਧਰਮ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਧਰਮ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਹੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧੰਦੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਧਰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਧਰਮ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੁਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਧਰਮ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਨੁਕਤੀਆਂ ਚੀਨੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਅਧਰਮੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਵਿਦਵਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਕਿ ਆਤਮਾ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ परमात्मा की खोज करनी कि परमात्मा की है, और फिर उस आत्मा और परमात्मा का मिलन करना, इसे दा नाम रूहानियत है, इसे दा नाम ही भगती है। हो सकता है लोगों की निगाह कोई होर भगती होगी। चलाकी हुशियार बन के असी बहुत सूझवान हाँ, असी बहुत हुशियार हाँ, असी बहुत चलाक हाँ, असी बहुत पढ़े लिखे हाँ। पढ़े लिखे गुरु साहब कहते हैं पढ़िया होवे गुनाहगार, ओमी साध ना मार गई। पढ़िया जे ज्यादा चलाकियां करता है, ज्यादा गल्लां करता है, तो इसका मतलब वो धर्मी नहीं है, वो सच से पैरा नहीं दे रहा, वो भगती नहीं है परमात्मा की, रूहानियत नहीं है परमात्मा की। कौन कहता है कि रूहानियत? परमात्मा की रूहानियत यह है कि परमात्मा के हुक्म दे विच ये आत्मा रवे, परमात्मा के हुक्म तो बाहर ना निकले, परमात्मा की आग्ञा दे विच रह के परमात्मा दे लगाए हुए धंधे दे विच, किरत दे विच अपना जीवन यापन करे, और उस किरत दे विच सच धर्म करता होया परम पिता परमात्मा नूं पहचानण दी कोशिश करे। पहले अपनी जोत नूं पहचाने और फिर परम पिता परमात्मा नूं पहचाने, और इस तरह दे नाल वो परम पिता परमात्मा दी जो सिद्धांत दी परिपक्वता वो पूरी हो जाती है, और परमात्मा उस जोत नूं अपने विच अभेद कर लेंदा है। अज इन्हां गल्लां नूं लोग, कई ऐसे लोग हैं
ਵਿਖਾਵਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਪਖੰਡ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਝੂਠ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਭਗਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਖੇਲ ਖੇਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਜੋਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੁਕਣ ਮੀਚੀ ਖੇਲ ਖੇਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਰਦਾ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਔਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਆਤਮਾ ਨੇ ਲੀਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮਿਲਣ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਹੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। 10 ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਉਸ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ ਔਰ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਕਰਨਾ ਹੀ ਭਗਤੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਖੂੰਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹਰ ਧਰਮ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰਮ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰਮ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਭਾਈ ਤੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਭਾਈ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾ, ਉਹ ਰੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਕਾ ਸਕਦਾ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ, ਪਾਣੀ ਪਿਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਜਾ ਤੂੰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾ ਲੈ, ਜਾ ਕੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ, ਸੁਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਓਟ ਆਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ। ਮੰਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਉ, ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਾਉ। ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਗੋਏ, ਬਿਨ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨ ਹੋਏ। ਇਹ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਆਉਣਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਆਉਣਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੀ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਨੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਅਰਦਾਸ ਸ਼ਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਭਲਾ ਕਰੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਬਖਸ਼ ਕੇ, ਸਹੀ ਰਾਹ ਬਖਸ਼ ਕੇ, ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾਵੇ। ਇਹਨੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।